ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸੂਆ, ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ। ਲੇਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਰਖ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਸਿਹਤ, 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ। ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨੋਟ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ। ਡੀਐਸਪੀ ਬੋਲੇ ਨੋਟ ਲੁਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਾਦਸਾ, ਜਲਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ गिरफ्तार। आरजी बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे टेलीग्राम, कहा पाबंदी के नाल कुछ भी नहीं रुकेगा, दूजे ऐप ते चले जाएंगे पेपर लीक करने वाले। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल होएगी लुधियाना दे रायकोट, जिथे कि लुधियाना दे रायकोट च एक सूआ टुट गया, यानी कि छोटी नहर सूआ टुटन दे करके कई एकड़ जमीन च पानी भर गया, यानी कि किसानों की जो फसल सी वो खराब हो चुकी है। किसानों की मक्की की फसल का भारी नुकसान होया दस्या जा रहा है। एक ट्रैक्टर ट्राली भी इस पानी की चपेट 'च आ गए ने ते सड़क ते भी पानी भरया होया ते ये तस्वीरां सामने आ चुकियां ने। हालांकि सूआ है, छोटी नहर दसी जा रही है, पर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। ट्रैक्टर ट्राली भी इसकी चपेट 'च आ गई है, मुद्दी पई हुई है। हालांकि दूसरी ट्रैक्टर ट्राली की मदद नाल उसनूं सीधा किया गया, पर परले पासे ये सूआ टुटिया। हालांकि की वजह रही, क्यों ये टुटिया, ये जानकारी असीं लैण दी कोशिश करांगे, पर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। किस तरीके नाल ये सूआ टुटिया ते इस रोड नूं जो पानी है क्रॉस करके परले पासे गया ते उत्थे मक्की की फसल किसानां दी खड़ी सी, उस च ये पानी भरदा होया साफ तौर पर विखाई दे रहा है। हालांकि गलती किसदी है, क्यों ये सूआ टुटिया है, यह जांच का विषय है। जाहिर जी गल है कि नहरी विभाग के अपने पद्धर पर कार्रवाई जरूर की जारी होनी है, पर यह तस्वीरां इंज लग रही ने जिवें कि बरसाती मौसम आ चुका है तो उस दौरान बरसाती मौसम च ये जो सूआ है वो टुटिया है, क्योंकि यहो जिहियां तस्वीरां तकरीबन असीं जानते हैं सब सारे कि मॉनसून सीजन ही सामने आंदियां ने। ते तस्वीरां जून के महीने दियां ही हैं, क्योंकि सूआ टुटन के करके कई एकड़ जमीन च पानी भर गया, किसानों की मक्की की फसल का भारी नुकसान होया दस्या जा रहा है। एक ट्रैक्टर ट्राली भी इसकी चपेट च आ गए ने, सड़क पर भी जो पानी है वो भरया होया साफ तौर पर विखाई दे रहा है। तो हालांकि किसानों का नुकसान होया है, तो हुण ज़ाहिर जी गल है कि किसान भी मांग करेंगे कि बनता मुआवजा उन्होंने दिता जाए, पर यह तस्वीरां क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा विखाई दे रहा है। ਨੇਰੀਆਂ ਨੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸੂਏ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 5-4 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੂਸ ਕਢਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ 10 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲਵਾਈ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਏ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਏ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਜਿੰਦਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਜਾਵਾ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੌਣ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? देखो बिल्कुल रायकोट की जी घटना जिथे सूए दे विच पाड़ पैण कारण जड़ा कई जड़ियां फसलां ने उसका जड़ा नुकसान होया, और इसनूं लैके जिहड़े किसान दे जिहड़े हैगे ने आगू हैगे ने या किसान ने वो इस गल नूं लैके जरूर किते ना किते रोष जाहिर कर रहे हैं। और जिक्र किया जा रहा है कि सूए दे विच काफ़ी सारा जिहड़ियां जंगली बूटियां पईयां होईयां सी, जिसनूं साफ करन दी कवायद जिहड़ी आ लगातार कर रहे सी, पर इस दे विच एक ट्रैक्टर होने के कारण जो JCB के नाल कढ़िया जा रहा सी ते इस दौरान सूए दे विच जिहड़ा पाड़ पै गया, तो किते ना किते कई जिहड़ियां फसलां वो नुकसानियां गईयां ने। हालांकि इस नूं लैके किते ना किते मुआवजे की जरूर मांग की जा रही है, पर दूसरे पासे प्रशासन खिलाफ उन्हां वल्लों गुस्सा भी जिहड़ा जरूर जाहिर किया जा रहा। पर हुण जिहड़ा सूए नूं जिहड़ा बन लाउण दा काम आ वो जरूर किया जा रहा, ताकि अगे होर जिहड़ा फसलां दा नुकसान जिहड़ा ना हो सके। रजिंदर, किन्ना क नुकसान फसलां दा होया है ते किसान की कुछ हुण मांग कर रहे ने ते इस सूए नूं ठीक करन दा काम कदों तक नेपरे चढ़ा दिता जाएगा?
ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਦੇ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਜਿੰਦਰ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਜੀਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਾਇਦ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੂਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਇਹ ਜੋੜਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਰਜਿੰਦਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਸੂਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜਵਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਜਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਸੀਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਟ ਰੀਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੀਈਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਐਪਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੀਈਓ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ है। 22 जून तक यूजर्स ਨੂੰ सजा है। इस गल का जिक्र सीईओ करते हुए नजर आया। देखिए, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं फ्रैंकली इसके फेवर में नहीं हूं कि किसी भी चीज को बैन कर दिया जाए। इसकी क्या गारंटी है कि टेलीग्राम को बैन करके कोई चीज लीक नहीं होगी या साइबर ठगी नहीं होगी। व्हाट्सएप है, सिग्नल है, हजारों एप्स बनी हुई हैं आज की डेट में जहां से जो क्रिमिनल है जिसने क्राइम करना है वो एक ही जगह दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। इसका बेटर तरीका ये था अगर देखा जाए तो इसको रेगुलराइज करते, इससे इंफॉर्मेशन लेते, इस पे लीक कहां से हो रहा है उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते। आप क्या क्या चीजें बैन करेंगे? क्या व्हाट्सएप बंद कर देंगे? क्या आप ईमेल्स बंद कर देंगे? होने को बहुत जगह से हो सकता है अगर कुछ हो रहा है तो, लेकिन बैन करना मैं आई एम सॉरी मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि सर नीट के एग्जाम की बात करें, क्योंकि कई ऐसी पिछले दिनों चीजें आई थी, मटेरियल आया था जो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि गुमराह किया जा रहा था या फिर साइबर ठगी जो है वो ज्यादा हो।
डेफिनेटली होती है, लेकिन इन चीजों के बारे में जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, इसको रेगुलराइज कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए कहां से हो रहा है, उसकी जड़ तक पहुंचिए। जब क्रिमिनल को ये पता लगेगा कि एक प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं है तो वो डेफिनेटली उस पर वो इस तरह की हरकतें करने से बाज आएंगे। लेकिन आज आप एक प्लेटफॉर्म बैन कर रहे हैं, कल को अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से हो गया तो क्या होगा? क्या व्हाट्सएप बैन कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे आपका आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट्स ऑपरेट करते हैं, तो वो डेटा उस पे अगर आप बैन करेंगे तो क्या होगा? आप किस किस चीज को हम बैन करेंगे? मैं बैन करने के फेवर में फ्रैंक। ਤੇ ਰੁਕ ਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਮੇਰਠ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਠ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਠ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। एसडीआरएफ ਦੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਇਸ ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਠ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਹੀ 7 ਸਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਗਦ ਵੀਰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਠ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਠ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਦ ਵੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। दिनांक 16 जून 2026 को थाना बैसवा पे एक बच्चे के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें तत्काल ही जो है संज्ञान लिया गया व 4 टीमों का इसमें गठन किया गया, जिसमें सर्विलांस और सीसीटीवी की भी टीमें थी। इन टीमों द्वारा कैमरेज देखे गए और अन्य साक्ष्य के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम अर्पित पराशर है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में अपना जुर्म कबूला है और बताया है कि ये बच्चे को घर से ले गया था। अपहरण की बात असत्य है इसमें, और ले जाने के बाद इसने नहर में उस बच्चे को फेंक दिया। नहर पर फ्लड पीएससी और गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई थाना बैसवा में इसमें की जा रही है। मेरे नाल मेरे सहयोगी निखिल अग्रवाल फोन लाइन पे मौजूद है। निखिल, आपसे जानकारी चाहेंगे इस पूरी घटना को अंजाम कब दिया गया, कैसे दिया गया, अभी तक पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? पहले बच्चा जिस तरीके से कार में बैठाकर ले जाया गया तो परिजनों ने साफ तौर पर आशंका जताई कि इस मामले में ये पराशर इसको ले गया है और इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया गया अपहरण की धाराओं में। जिसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पराशर को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी जो माँ है उसके साथ उसके संबंध रहे हैं और इसी बात से खिन्न होकर, क्योंकि उसकी शादी दूसरे घर में हो गई थी, इसी बात से खिन्न होकर उसने उसके बच्चे का अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या करके फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। नहर में काफी देर सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद जब गुमराह किया उसके पुलिस को, तब जाके पता चला कि खेत में इसका शव पड़ा है। वहां से उसकी बरामदगी कर ली गई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे जेल भेजा जा रहा है। जी निखिल, बच्चे का शव क्या खेत से बरामद हुआ है? जी बिल्कुल। पहले गुमराह किया गया, जो आरोपी है उसने पुलिस को गुमराह किया कि मैंने नहर में शव फेंक दिया है। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद कई टीमें लगा दी गोताखोर की, कहीं से शव बरामद हो जाए या जिंदा बच्चा बरामद हो जाए। लेकिन जब नहीं मिला तो फिर उसकी सख्ती से पूछताछ की गई और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने फिर बताया कि खेत में बच्चे का शव है, वहां से उसको बरामद कर लिया गया। जी, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया? किस वेपन का यूज किया गया? गला दबाया गया या फिर किसी औजार के साथ उसको मौत के घाट उतारा गया? देखिए, चूंकि वो आरोपी जो है वो बच्चे के घर आया जाया करता था, पहले से परिचित था, तो एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है जिसमें बच्चा कार के पास आता है, वो आपस में बात करते हैं और फिर बच्चा कार में बैठ जाता है और फिर उसको वो ले जाता है। तो यानी अपहरण का जो तरीका था, जो उसको बच्चे को ले जाने का जो तरीका था, वो बिल्कुल सहज था क्योंकि दोनों आपस में परिचित थे। वो उसकी कार में बैठकर चला गया, लेकिन उसके बाद जब खेत से शव मिला है तो माना जा रहा है कि उसका गला दबाकर हत्या की गई और उसको शव को खेत में फेंक दिया गया। अब चूंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ का दौर जारी है और पुलिस कुछ ही देर में उसे कोर्ट में भी पेश करने जा रही है।
तब जाकर असली चीजों का खुलासा होगा। निखिल, माँ के क्या कुछ बयान है? माँ का प्रतिक्रम सामने आ पाया है क्या? देखिए, पुलिस अभी तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि कहीं इसमें माँ का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो पिता है वो विदेश में रहता है और माँ अपने मायके से कुछ ही दिन पहले वापस आई थी, तो इस बात पर भी जांच की जा रही है। अभी तक माँ की संलिप्तता का कोई इनपुट पुलिस के पास तो नहीं है, लेकिन अभी जांच का दौर जारी है। आरोपी से पूछताछ जारी है, माँ से भी इसमें पूछताछ होगी और तमाम पहलुओं पर अभी पुलिस जांच ही कर रही है। निखिल, क्या अंगद के पिता दुबई से आ गए हैं भारत? बहुत जल्दी इस बात को कहना, कोई ऐसा इनपुट अभी तक सामने नहीं आ पाया है। अभी तक दादा दादी का बयान सामने आया था, जो और घर वाले हैं उनका बयान सामने आया था, और उसके पिता कहाँ हैं, अभी भारत आए हैं नहीं आए हैं, इस बारे में अभी पुलिस कोई जानकारी नहीं दे पा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰਠ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਯਕਦਮ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉੱਧਰ ਪੁਲੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 5 ਕੁ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਸੀਗੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪੈਦਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਪਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ 4:15 ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਟੀ 2 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਏਰੀਆ, SHO 1 ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੱਸੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧਕਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰਜੀਤ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ। ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨੋਟ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਲੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ DSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 10-10 ਦੇ ਜੋ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ DSP ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।